Welcome to this session. I am Vijay Durga, lecturer in zoology. Today I would like to discuss about the topic canal system in sponges. స్పంజికలలో కుల్యా వ్యవస్థ అనేటువంటి అంశం గురించి ఒకసారి మనం నేర్చుకుందాం. So canal system in sponges, the water circulatory system of sponges, also called as the canal system, and it is the characteristic feature of the phylum Porifera. The canal system helps for the acquisition of food, respiratory gas exchange, and also for the process of excretion. Inside the body, the water current flows through a certain system of spaces whereby the food is captured and from the incoming water and also by the excretory material sent out through this water. సో స్పంజికలలో కుల్యా వ్యవస్థ అనేటువంటిది వాటికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్మాణము. ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ అనేది వాటిలో ఆహార సముపార్జనలోని, శ్వాసవాయువుల యొక్క వినిమయంలోను మరియు విసర్జన ప్రక్రియలోను చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. అయితే శరీరం లోపలకి ప్రవేశించినటువంటి వాటర్ అనేటువంటిది వాటర్ ప్రవేశించిన తర్వాత దానిలో నుంచి ఆక్సిజన్ని తీసుకోవటం, అలాగే శరీరంలో జీవక్రియల ఫలితంగా ఏర్పడినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలని ఈ వాటర్లోనికి అవి పంపించి ఆ వాటర్ని బయటికి ఎక్స్పెల్ చేయడం ద్వారా ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది వాటికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ యొక్క ఉపయోగాలను కనుక చూసినట్లయితే, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వాటర్ కరెంట్స్ విచ్ ఎంటర్స్ ద బాడీ ఆఫ్ ది స్పాంజెస్ త్రూ ద కెనాల్ సిస్టమ్. ఆల్ ఎక్స్చేంజెస్ బిట్వీన్ స్పాంజ్ బాడీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మీడియం ఆర్ మెయింటైన్డ్ బై ద మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్. సో వివిధ పదార్థాల యొక్క వినిమయానికి ఈ ఈ వాటర్ యొక్క కరెంట్స్ అన్నవి చాలా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. అలాగే ఆహారము మరియు ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది లోపలికి తీసుకోవడానికి, బయట నుంచి వచ్చినటువంటి వాటర్లో ఉండే ఆహారాన్ని తర్వాత ఆక్సిజన్ని బయటకు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే శరీరంలో జీవక్రియల ఫలితంగా ఏర్పడినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలని బయటకు పంపించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ఏర్పడినటువంటి నిర్మాణాలని వాటర్ కరెంట్లోనికి విడుదల చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది వాటర్ కరెంట్, హౌ ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ద స్పాంజెస్, వీ కెన్ సీ జస్ట్ like all exchanges between sponge body and the external medium are maintained by the means of this current. Whatever be the water enters into the body, into the spongocoel, will very much helpful for different functions, like food and oxygen are brought into the body through this water current only, and also the excretory products which are released by various activities in the body will expel into this current only. Through this water current, the excretory products will expel out. And also the reproductive bodies are also carried out from the body to the water current is also through this canal system only. Next, canal system in sponges. Just we will have a look on the types of canal systems. What are the different types of canal systems in sponges have, just we are going to learn in this slide. Different sponges have different arrangements and grades of complexity, so of internal channels, and also accordingly the canal system have been divided into the following three types: Ascon type of canal system, Sycon type of canal system, and also the third one, Leucon type of canal system. స్పంజికల్లో ఉండేటువంటి కుల్యల యొక్క నిర్మాణ క్లిష్టతను ఆధారంగా చేసుకొని స్పంజికలలో కుల్యా వ్యవస్థని ప్రధానంగా 3 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఒకటి యాస్కాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థ, 2 సైకాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థ, 3 ల్యూకాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థ. Ascon type of canal system. This canal system is the simplest of all the three, and it is found in asconoid type of sponges like Leucoselenia, and it also in some of the developmental stages of all sycanoid sponges. So the body surface of the Ascon type of sponges is pierced by a large number of minute openings called as the ostia. These are also called as incurrent pores. So from the ostia, the water enters into the spongocoel, and these pores are intracellular spaces within the tube-like cells called porocytes. So these porocytes are very much helpful for the entering of water into the spongocoel, and these pores extend radially into the mesenchyme and open directly to the spongocoel.
That means these pores are directly opens into the sphingosyle, which is the body cavity, and also they are necessary for the various activities, like the sphingosyle very much helpful for different functions, like for the transmission of uh, gases like oxygen and also food materials to the different parts of the body, and also carry carries excretory products from the body to the external medium. సో స్పంజికలలో ఉండేటువంటి రకరకాల కుల్యా వ్యవస్థల్లో యాస్కాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థ అనేటువంటిది చాలా సింపుల్గా ఉండేటువంటి సరళమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది యాస్కాన్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్ని మనము ల్యూకోసొలీనియా వంటి జీవులలో ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అలాగే సైకాన్ యొక్క లార్వల్ ఫామ్స్లో కూడా ఈ యాస్కాన్ టైప్ కెనాల్ సిస్టమ్ని మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్పంజికల యొక్క ఉపరితలం మీద ఉండేటువంటి ఇక్కడ ఈ పోర్స్, వాట్ ఎవర్ బి ద పోర్స్ హియర్, దీస్ ఆర్ ద ఆస్టియా. ఫ్రమ్ ద ఆస్టియా వాటర్ ఎంటర్స్ టు ద sphingosyle directly. So in this Ascon type of canal system, sphingosyle is the single largest spacious cavity. This is the sphingosyle. This sphingosyle is the single largest cavity in the sponge. Sphingosyle is lined by a flattened collar cells, and these collar cells are also named as choanocytes. Sphingosyle opens outside through an opening called osculum. So through this osculum the sphingosyle opens out, and this osculum is fringed with large monaxen spicules. Monaxen spicules are arranged at the opening of this sphingosyle, and the surrounding seawater enters the canal system through the ostia. So from the external medium, water enters into the sphingosyle through the ostia, and the flow of water is maintained by beating of the flagella in the collar cells. Here the collar cells which are having the flagellar structures, these flagella are necessary for the maintaining the water movement. So here in Ascon type of canal system, the movement of water we can see like seawater. From the seawater, water enters the sphingosyle through ostia. So these ostia very much helpful for entering of water into the sphingosyle, and from the sphingosyle water expel outside through the single large opening called osculum. సో యాస్కాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థలో ఇది ఒక సరళమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ లోపల ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని మనం స్పాంగోసీల్ అంటాము, స్పంజికా కుహరము అంటాము. స్పంజికా కుహరం లోపలంతా కూడాను శైలికలతో కూడినటువంటి కాలర్ సెల్స్తో ఆవరించబడి ఉంటుంది. అయితే ఈ యాస్కాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థలో అనేకమైనటువంటి ఆస్టియా ఉపరితలం నుంచి ఆస్టియా అనేటువంటి ఉంటాయి. ఈ ఆస్టియా అనేటువంటి సూక్ష్మ రంధ్రాల ద్వారా నీరు అనేటువంటిది డైరెక్ట్గా ఆ స్పాంగోసీల్లోనికి తెరుచుకుంటుంది. స్పాంగోసీల్లో ఉండేటువంటి ఈ నీటిలో అనేకమైన జీవక్రియల ఫలితంగా ఏర్పడినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు అందులోకే విడుదల చేయబడతాయి. ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించిన బీజకణాలు కూడా ఇందులోనికే విడుదల చేయబడి అన్నీ కూడా ఆస్కిలం ద్వారా బయటికి పంపించబడతాయి అన్నమాట. ఈ స్పాంగోసీల్ ఒకే ఒక ఓపెనింగ్ ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంటుంది. స్పాంగోసీల్లోనికి వాటర్ అనేది అనేకమైనటువంటి ఆస్టియాల ద్వారా ప్రవేశించినప్పటికీ బయటకు మాత్రము వాటర్ బయటకు పంపించడం కోసం ఒకే ఒక మార్గం ఉంటుంది. ఆ మార్గము కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఆస్క్యులం అంటాము. సో ఇందులో నీటి యొక్క ప్రవాహ మార్గాన్ని చూసినట్లయితే చుట్టుప్రక్కల ఉండేటువంటి సరౌండింగ్ మీడియం నుంచి వాటర్ అనేటువంటిది ఆస్టియాల ద్వారా, ఇక్కడ ఉండేటువంటి రంధ్రాలన్నింటి ద్వారా ఆస్టియాల ద్వారా స్పాంగోసీల్లోనికి తెరుచుకుంటుంది. స్పాంగోసీల్ నుంచి ఆస్క్యులం ద్వారా బయటికి పంపించబడుతుంది. సో ఈ యాస్కాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థను కనుక మరొకసారి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ యాస్కాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థలో లోపలికి ప్రవేశించబడుతున్నటువంటి ఈ వాటర్ ఇక్కడ, అలాగే ఈ కణజాలంలో మధ్యస్థంగా మీసెన్కైమ్ ఉంటుంది. ఈ స్పాంగోసీల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి అన్ని వైపుల నుంచి ఆస్ట్రియాల ద్వారా వచ్చినటువంటి వాటరు ఇక్కడ ఎక్కువ ఫోర్స్తో ఉండి ఒకే ఒక ఓపెనింగ్ ద్వారా ఆస్కిలం ద్వారా బయటికి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక రెండవ రకము సైకాన్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్.
సైకాండ్రకపు కుల్యా వ్యవస్థను కనుక చూస్తే సైకాన్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఈజ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ కంపేర్డ్ టు ద ఆస్కాన్ టైప్. This type of canal system is the characteristic feature of cycanoid sponges like Skypha. So, theoretically, this canal system can be derived from the Ascon type by horizontal foldings of its walls. So, and it can also be also embryonic development of Skypha clearly shows the Asconoid pattern being converted into cycanoid type. So, in Skypha in its larval stage it have the canal system of Ascon type, and it in its complexity when it becomes into an adult, in its adult form it have the structure of cycanoid type of canal system. సో సైకాన్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టము ఆస్కాన్ టైప్ కెనాల్ సిస్టమ్ కంటే కొంచెము నిర్మాణంలో క్లిష్టతను కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని మనము సైకనాయిడ్ స్పాంజెస్ లైక్ స్కైఫాలో చూడవచ్చు. అయితే ఇది ఆస్కాన్ టైప్ కెనాల్ సిస్టమే కొంచెం నిర్మాణతలో క్లిష్టతను కలిగి ఉండడంగా ఆస్కాన్ టైప్ కెనాల్ సిస్టము అనేటువంటిది కొంచెము వెలుపలి వైపుకి ఒక శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని ఫామ్ చేసుకోవడం వల్ల కొంచెం నిర్మాణ క్లిష్టతను కలిగి ఉండి సైకాన్ టైప్గా ఏర్పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ స్కైఫాలో దాని యొక్క ఎర్లీ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్లో అది ఆస్కాన్ కెనాల్ సిస్టమ్ని కలిగి ఉంటుంది. అభివృద్ధిని చెందిన తర్వాత అది సైకాన్ టైప్ కెనాల్ సిస్టమ్ని కలిగి ఉంటుంది. Body walls of cycanoid sponges include two types of canals, the radial canals and incurrent canals, paralleling and alternating with each other. So the parallel and alternating canals like radial canals and also incurrent canals, two types of canals we can see in the body walls of cycanoids. Both these canals blindly ends into the body wall but are interconnected with minute pores, and these incurrent pores open into the incurrent canals. ఇక్కడ సైకాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థను కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇది ఆస్కాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థే కొంచెము దాని యొక్క బాహ్యంగా కొంచెము ఫోల్డింగ్స్ని ఏర్పరచుకోవడం ద్వారా ఇది సైకాన్ టైప్ కుల్యా వ్యవస్థగా ఏర్పడింది అని మనం ఇక్కడ నిర్మాణాన్ని బట్టి గమనించవచ్చు. ఇక్కడ రెండు రకాల ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ లోపలికి ప్రవేశించేటువంటివి ఇవి ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్, ఈ బయటకు వచ్చేటువంటివి ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్ అనమాట. అయితే ఈ ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్ కూడా లోపలికి బ్లైండ్గా ఎండ్ అవుతాయి, ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్ కూడా బయటికి బ్లైండ్గా ఎండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్ ఆర్ నాన్ ఫ్లేజల్లేటెడ్. ఈ ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్ అన్నవి లోపల వైపు ఫ్లాజల్లేటెడ్గా ఉండకుండా నాన్ ఫ్లేజల్లేటెడ్గా ఉంటాయి. ద ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్ లీడ్స్ ఇంటూ అడ్జసెంట్ రేడియల్ కెనాల్స్ త్రూ ద మైన్యూట్ ఓపెనింగ్స్ కాల్డ్ ప్రోజోపైల్స్. సో these are the incurrent canals. This is incurrent canal, this is incurrent canal, this is incurrent canal, this is incurrent canal. That means అంతర్వాహికా కుల్యలు గుడ్డిగా లోపల వైపుకి అంతమవుతాయి. అంతర్వాహికా కుల్యలు అనేటువంటివి గుడ్డిగా లోపల వైపుకి అంతమవుతాయి. అలాగే ఒక్కొక్క అంతర్వాహిక కుల్య ప్రక్కన ఉండేటువంటి రేడియల్ కెనాల్లోనికి ఒక రంధ్రం ద్వారా ప్రోజోపైల్ అనేటువంటి రంధ్రం ద్వారా తెరుచుకుంటుంది. ఈ అంతర్వాహిక కుల్య ఈ బహిర్వాహిక కుల్యలోనికి ప్రోజోపైల్స్ అనేటువంటి రంధ్రాల ద్వారా తెరుచుకుంటుంది అన్నమాట. అంతర్వాహిక కుల్య ప్రోజోపైల్స్ అనేటువంటి రంధ్రాలను ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ కెనాల్స్ సెంట్రల్ స్పాంగోసీల్లోనికి మాత్రము ఎపోపైల్స్ అనే రంధ్రాల ద్వారా తెరుచుకుంటాయి. అంతర్వాహిక కుల్యలు ఇక్కడ ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ప్రోజోపైల్స్ అనే రంధ్రాల ద్వారా ప్రక్కన ఉండేటువంటి కుల్యల్లోనికి తెరుచుకుంటే, ఈ బహిర్వాహిక కుల్యలు అనేటువంటివి ఎపోపైల్స్ అనే రంధ్రాల ద్వారా, ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్ అనేటువంటివి ఎపోపైల్స్ అనేటువంటి రంధ్రాల ద్వారా ఈ స్పాంగోసీల్లోనికి తెరుచుకుంటాయి అన్నమాట. సో ఇందులో వాటర్ యొక్క మూమెంట్ని కనుక చూస్తే ఇంగ్రెసింగ్ వాటర్ అనేటువంటిది బయట నుంచి డర్మల్ ఆస్ట్రియా, వాట్ ఎవర్ బి ద ఆస్ట్రియా ప్రెజెంట్ త్రూ దిస్ ఆస్ట్రియా వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద incurrent canals. From the incurrent canals, water enters through to the prosopiles to radial canals. So these are the radial canals. So from incurrent canals, water enters into the radial canals with prosopiles, and then from this radial canals, water enters into the spongocoel by epopiles. So here we can see the epopiles, and here these are the small openings in incurrent canals
that means incurrent canals opens into the radial canals through the prosopiles, and these radial canals opens into the spongocoel through apopiles. So from the spongocoel, water enters into outside through osculum. So this is the structure of a little bit complex structure. Sycon type of canal system is a little bit complex in structure when compared to the Ascon type of canal system. స్పంజికలలో కుల్యా వ్యవస్థ ఇది రెండవ రకానికి చెందినటువంటి సైకాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థ కొంచెం నిర్మాణ పరంగా క్లిష్టతను కలిగి ఉంటుంది. యాస్కాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థే కొంచెము సంక్లిష్టమైన నిర్మాణాన్ని, దాని యొక్క గోడలు వెలుపలికి ముడతలు పడటం వల్ల, అవుటర్ ఫోల్డింగ్స్ వలన కొంచెం నిర్మాణ క్లిష్టతను కలిగి ఉంటుంది. దానివల్ల ఇది నిర్మాణాలు చూస్తే ఇవి అంతర్వాహిక కుల్యలు, లోపలికి ముడుచుకునేవి అంతర్వాహిక కుల్యలు, బయటకు వచ్చేవి రేడియల్ కెనాల్స్. అంతర్వాహిక కుల్యలు కిరణ కుల్యలలోనికి ప్రోజోపైల్స్ అనేటువంటి రంధ్రాల ద్వారా తెరుచుకుంటాయి. కిరణ కుల్యల్లో వచ్చినటువంటి వాటరు స్పాంగోసీల్లోనికి ఎపోపైల్స్ ద్వారా తెరుచుకుంటుంది. ఎపోపైల్ నుంచి వాటర్ బయటకు తెరుచుకుంటుంది. సో ఇన్ సైకాన్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్, ఫ్రమ్ ద డర్మల్ ఆస్ట్రియా వాటర్స్ ఎంటర్ ఇంటూ ద incurrent canal system. Incurrent canals, from incurrent canals water enters through the prosopiles into the incurrent canal, into the radial canals. From radial canals water enters into the spongocoel with apopiles. So from the spongocoel water directly enters outside through osculum. So here in an enlarged way, here we can see the structure. So these are the incurrent canals, these are the radial canals. This is the radial canal and this is the incurrent canal. This is incurrent canal. These are blindly opens into the spongocoel, and this incurrent canal opens into the radial canal through the prosopiles, and from the radial canal water enters into the spongocoel with the pores called apopiles. So this is the structure of Sycon type of canal system. And a Sycon type of canal system, a more complex form in few species like Grantia, where the incurrent canals are irregular and branching, forming large subdermal spaces. This is due to the development of cortex and also involving the pinacoderm and mesoderm spreading over the entire outer surface of the sponge. So these are a little bit complex in structure. సైకాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థలో గ్రాన్షియా వంటి వాటిలో కనుక చూసినట్లయితే ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్ అనేవి ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండటం వలన, అపక్రమాకారంగా ఉండటం వల్ల సబ్డర్మల్ స్పేసెస్ ఎక్కువ ఏర్పడతాయి. ఆ సబ్డర్మల్ స్పేసెస్ మెయిన్గా కార్టెక్స్ వల్కలంతో, పినాకోడర్మ్తో, మీసోడర్మ్తో ఆవరించబడి ఉండటం వల్ల స్పాంజ్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేస్ అన్నది పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది. ఇంకా మూడవ రకంకి వచ్చేసరికి ల్యూకాన్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్. This type of canal system results due to the further folding of body wall of the Sycon type of canal system. This canal system is the characteristic feature of leuconoid type of sponges like Spongilla. So in Spongilla we can see this type of canal system, which is very complex in nature when compared to the remaining two types like Ascon and Sycon type. In this type of canal system, radial symmetry is lost due to the complexity of the canal system, and this is mainly results into an irregular symmetry. సో ఇన్ ల్యూకాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థని మనము గ్రాన్షియా అనేటువంటి ఒక స్పాంజిల్లాలో చూడవచ్చు. స్పాంజిల్లా వంటి జీవులు కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉండేటువంటి ల్యూకాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి. సైకాన్ రకపు కుల్యా వ్యవస్థ ఇంకా ఎక్కువ ఫోల్డింగ్స్ని ఏర్పరచుకోవడం వల్ల ఇది ఏర్పడుతుంది. ఇందులో రేడియల్ సిమెట్రీకి బదులు ఇంకా ఎక్కువ సంక్లిష్టమైన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఇర్రెగ్యులర్ సిమెట్రీని ఇది పొందుతుంది అన్నమాట. ఇందులో వాటర్ యొక్క మూమెంట్ కనుక చూసినట్లయితే లోపలికి ప్రవహించబడిన ఇంగ్రీసింగ్ వాటర్ అన్నది డర్మల్ ఆస్ట్రియాల ద్వారా ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్లోనికి ఫస్ట్ వెళ్తుంది. ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్ నుంచి ప్రోజోపైల్స్ ద్వారా ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. హియర్ వీ కెన్ సీ ఏ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్. ఫ్రమ్ ద ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్ water enters into the excurrent canals through apopiles. So these are the excurrent, this is the excurrent canal,
and into this excurrent canal water enters from the flagellated chambers through apopiles, and then from the excurrent canal water enters outside through osculum. ఆస్క్యులం ద్వారా మొట్టమొదట బయట నుంచి వాటర్ అనేటువంటిది అనేకమైనటువంటి డెర్మల్ ఆస్ట్రియా ఉపరితలం మీద ఉండేటువంటి ఆస్ట్రియాల ద్వారా లోపలికి అంతర్వాహిక కుల్యల్లోనికి ప్రవేశిస్తుంది. అంతర్వాహిక కుల్యల నుంచి ప్రోజోపైల్స్ అనేటువంటి రంధ్రాల ద్వారా ఇక్కడ కసాభయుతమైనటువంటి లోపల ప్రతి ఛాంబర్ని చూసినట్లయితే లోపల ఫ్లాజెల్లాతో కూడినటువంటి అనేకమైన సెల్స్ ఉంటాయి. వాటినే ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్ అంటారు. ఈ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్ని కలిగి ఉండటం ల్యూకాన్ కుల్య వ్యవస్థ యొక్క ప్రత్యేకత. సో ఈ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్ నుంచి వాటర్ అనేటువంటిది ఇది ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్, ఈ ఎక్స్కరెంట్ బహిర్వాహిక కుల్యలోనికి ఎపోపైల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎపోపైల్స్ ద్వారా తెరుచుకుంటాయన్నమాట. సో ఈ ఎపోపైల్స్ ద్వారా బహిర్వాహక కుల్యలోనికి తెరుచుకోబడినటువంటి వాటర్ ఆస్క్యులం ద్వారా బయటికి పంపించబడుతుంది. సో ఈ ల్యూకాన్ రకపు కుల్య వ్యవస్థలో ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఆర్ స్మాల్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ యాస్కాన్ అండ్ సైకాన్ టైప్. These chambers are lined by choanocytes, which are spherical in shape, and all these spaces are lined by pinacocytes. In this, the incurrent canals opens into flagellated chambers through prosopiles, and these flagellated chambers in turn communicate with the excurrent canals through apopiles. So here we can see the special chambers called flagellated chambers. These flagellated chambers are the main characteristic feature of this Leucon type of canal system. From the excurrent canals develop as a result of shrinkage of division of spongocele. So the large and spacious spongocele which is present in the asconoid type and Sicon type canal system is absent here. Here the spongocele is much reduced, and this excurrent canal finally communicates with the outside through the ఆస్క్యులం. సో ఇక్కడ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్ని కలిగి ఉండటం అనేటువంటిది ల్యూకాన్ రకపు కుల్య వ్యవస్థ యొక్క అతి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. దీనిని మనం మిగిలినటువంటి యాస్కాన్ మరియు సైకాన్ రకపు కుల్య వ్యవస్థలలో మనం చూడము. ఇక్కడ ఈ ఛాంబర్స్ అనేటువంటివి కొయానోసైట్స్, స్ఫియర్ ఆకారంలో ఉండేటువంటి కొయానోసైట్స్తో ఈ ఛాంబర్స్ అన్నీ ఆవరించబడి ఉంటాయన్నమాట. ఈ ఉండేటువంటి అన్ని సెల్స్ కూడాను పినాకోసైట్స్తో ఆవరించబడి ఉంటాయి. లోపల పినాకోసైట్స్తో ఖాళీ స్పేసెస్ అన్నీ కూడా పినాకోసైట్స్తో ఆవరించబడి ఉంటాయి. ఈ ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్ అంతర్వాహిక కుల్యలు అనేవి ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్లోనికి ప్రోజోపైల్స్ ద్వారా తెరుచుకుంటాయి. ఇన్కరెంట్ కెనాల్స్ అన్నవి అంతర్వాహిక కుల్యలు అనేటువంటివి ప్రోజోపైల్స్ అనేటువంటి రంధ్రాల ద్వారా ఇక్కడ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్లోనికి తెరుచుకుంటే, కసాభయుతమైనటువంటి గదుల్లోనికి తెరుచుకుంటే, కసాభయుతమైనటువంటి గదులు అనేవి ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్ బహిర్వాహక కుల్యలోనికి ఎపోపైల్స్ ద్వారా తెరుచుకుంటాయి. ఇక్కడ ఈ ల్యూకాన్ రకపు కుల్య వ్యవస్థలో మనం మిగిలినటువంటి మూడింటిలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ స్పాంగోసిల్ అనేటువంటిది బాగా రెడ్యూస్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇక్కడ యాస్కాన్ రకపు కుల్య వ్యవస్థలో స్పంజికా కుహరం పెద్దదిగా ఉంది. సైకాన్ రకపు కుల్య వ్యవస్థలో స్పంజికా కుహరము కొంచెం చిన్నదైంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెము స్పేస్ తగ్గడం వల్ల. ఇక్కడ ల్యూకాన్ రకపు కుల్య వ్యవస్థకు వచ్చేసరికి అసలు ఎక్కడ స్పేస్ అన్నదే లేదు. ఇక్కడ మిగిలిన రెండింటితో పోలిస్తే ఇక్కడ స్పాంగోసిల్లో స్పేస్ అన్నది లేదు. కణజాలం అన్నది బాగా విస్తరించిపోయి ఉండటం, ప్లస్ ఇంకా ఏంటంటే ఈ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఏర్పడి ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఛాంబర్స్ అన్నీ డైరెక్ట్గా స్పాంగోసిల్ ష్రింకేజ్ అవ్వడం వల్ల ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్ అన్నవి ఏర్పడి ఈ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ సెల్స్ ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్లోనికి ఎపోపైల్స్ అనేటువంటి రంధ్రాల ద్వారా తెరుచుకుంటాయన్నమాట. ఫైనల్గా ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్ అన్నవి ఆస్క్యులం ద్వారా ఇక్కడ బయటికి తెరుచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ల్యూకాన్ రకపు కుల్య వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఇంకా ఫర్దర్గా కొన్ని రకాలను కలిగి ఉంది. వాటిని ప్రధానంగా యూరిఫైలస్ రకము, ఎఫోడల్ రకము, డిప్లోడల్ రకము అని 3 రకాలుగా చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ టైప్ ఆఫ్ ల్యూకనాయిడ్ కెనాల్ సిస్టమ్. And in this type, flagellated chambers directly communicate with the excurrent canal through the broad apertures called apopiles. Here we can see the Euryphilus type of canal system. This is the Euryphilus type of canal system. This is the simplest one in leuconoid type of canal system. In this, the flagellated chambers directly communicate with the excurrent canals through the broad apertures called apopiles. So through the apopiles, the excurrent canals directly opens into the
flagellated cell, in this leuconoid type of canal system, the flagellated chambers directly opens into the excurrent canals through openings called apopiles. So this urophilous type of canal system we can see in Plakina. సో యూరిఫైలస్ రకము అనేటువంటిది ల్యూకాన్ రకపు కళ్యా వ్యవస్థలో అతి ప్రాచీనమైనది. ఇందులో ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్ అనేటువంటి వాటిలోనికి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉండేటువంటి కసాబయుత గదులు ఎపోపైల్స్ ద్వారా డైరెక్ట్గా తెరుచుకుంటాయి. ఇంకా అదర్ నిర్మాణాలు ఏమీ ఉండవు. ఏఫోడల్కి వచ్చేసరికి ఏఫోడల్ రకము, డిప్లోడల్ రకము ఇతర కొంచెము నిర్మాణపరంగా క్లిష్టతను కలిగి ఉంటాయి. ఈ ఏపోడల్ రకములో ఏమవుతుందంటే ఎపోపైల్స్ అన్నవి నేరో ఓపెనింగ్స్, ఎఫోర్డ్స్ అనేటువంటి ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఎఫోర్డ్స్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు, ఇది ఒక ఎపోడ్ ఇలా ఎఫోర్డ్స్ ద్వారా ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్లోనికి తెరుచుకుంటాయి. సో కాబట్టి ఫ్లాజెల్లేటెడ్ సెల్స్ ఎక్స్కరెంట్ కెనాల్స్లోనికి ఎపోర్డ్స్ ద్వారా తెరుచుకుంటాయి. దీన్ని మనం జియోడియా అనేటువంటి జీవిలో చూడొచ్చు. So in this type of canal system, the apopiles drawn out as a narrow canals called efforts. These are the efforts, and these connects to the flagellated chambers. These efforts connect the flagellated chambers with the excurrent canals. In diploidal type, in some of the sponges along with the efforts, another narrow tube called prosodus also we can see. In diploidal type, here this is the apodus and this is the diplodus. So apodus, diplodus means two types of narrow openings we can see in this diploidal type of canal system. So the flagellated chamber opens diploidal type canal system, incurrent canal. Prosodus is present between incurrent canal and flagellated cells. So here in some of the sponges along with the apodus, another narrow tube called prosodus is present. This is apodus and this is prosodus. Prosodus is present between the incurrent canal and flagellated cells. So apodus is present between the excurrent canal and flagellated chamber, whereas diplodus is present between prosodus is present between the incurrent canal and flagellated chambers. So diploidal type, in apodal type we can see only efforts, whereas in diploidal type we can see efforts and deforts, prosodus, apodus and prosodus. So here diploidal type, two types of narrow canals are present. This is the apodus and this is the prosodus. Apodus is present, efforts is present between the excurrent canal and chamber, flagellated chambers, whereas prosodus is present between the incurrent canal and flagellated chambers. This arrangement gives rise to diploidal type of canal system. That means two types of narrow openings we can see, apodus and diplodus. This is apodus. Apodus నిర్మాణాలు బహిర్వాహిక కుల్యలు కసాభయుత కుల్యలులోనికి సంబంధాన్ని ఏర్పరిస్తే, ప్రోసోడస్ అనేది అంతర్వాహిక కుల్యలకి కసాభయుత గదులకి మధ్యన సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీన్ని మనం స్పాంజిల్లాలో చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.